Viewers, welcome back to our program जी डॉक्टर साहब ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਰਬੂਜਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਰਬੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਖਰਬੂਜਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਤ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਜੀ बिल्कुल उन्होंने फिर हमेशा तुहानू लिखा है कि डॉक्टर साहब वाहिगुरू जिंदाबाद 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 जी तारिक हुसैन भी सान लिखते हैं डॉक्टर साहब गॉड ब्लेस यू एंड होपफुली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर मिशन खालिस्तान बहुत शुक्रिया तारिक साहब ਤੁਹਾਡਾ सरदार यक मंगोल सान लिखते हैं फ्री कश्मीर फ्री खालिस्तान फ्रॉम इंडिया ऑक्यूपेशन गुरनाम सिंह सान लिखते हैं इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट थिंक सो हाँ जी फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही हाँ जी सुखविंदर सिंह भी सानू इस तरह यही लिखते हैं फिर अगे सानू डिम्पी खोसा भी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब वाहिगुरू खालसा फतेह सब ने फतेह बुलाई है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह एंड तामा सानू वास्ते कीते ने मैं दूसरे सेगमेंट च बीबी रूबी कौर जी का मैसेज है अफगानिस्तान इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ नेशंस मैं भुल गया सी बहुत शुक्रिया भैन जी तुसी सानू याद दहानी करवाई हुण असीं अगले सैगमेंट ते चलदे हां जी ये जदों मैं खबर देखी ते मैनू एक जिहड़ी गल अज तो 30-35 साल पहलां भावें लतीफे दे तौर ते ही सी वो याद आई कि चंद्रमा ते अपने सरदार साहब पहुंचे ते अगे एक सरदार साहब पहलां ही उत्थे बैठे हुए सी जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟਰਕੀ 5 ਦਿਨ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟਰਕੀ ਬੈਠਾ पर जी गल ने मेरे बुलों ते मुस्कुराहट भी लियांदी खबर पढ़ते हैं और यह है इजराइली सिखा ने गुरु घर बनाने लई कैप्टन तो मंगी मदद उन्होंने कहा जी उत्थे मिले एक डेलीगेशन लैके उन्होंने कहा जी असीं इत्थे बनाना चाहते हैं गुरुद्वारा इन्हां दी अथॉरिटी सानू आग्या नहीं दे रही तो तुसीं जरा जांदे जांदे इन्हां नूं कह के जाओ कि भी सानू ये देण ते मैनूं ये लगा मैं कहा भी वाह कि भी जिथे भी सिख है भावें चलो साडे च खामियां भी आईयां ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जी पर ये गल फखर वाली भी है कि जिथे ने वो अपना घर बनाने तो पहला ये सोचते हैं कि भी अपने गुरु का घर बनाइए और जिहड़ी दूसरी पार्ट है कि भी उन्हें अमरिंदर सिंह ने ये जवाब च कहा कि जी मैं ये भारतीय राजदूत उत्थे पवन कपूर है उन्होंने भी मैं कहा पर उन्हें कहा जी कि मैनू भारतीय दूतघर के अधिकारियों ने दस्या है कि इन्हां मुद्दों ते स्थानक प्रशासन के बहुत सख्त दिशा निर्देश हैं इस बारे दूतघर देखेगा कि की कीता जा सकता कि जी वो बहुत सख्ती है दंदे नहीं आ गया हुण कोई इन्हां नूं पुछे कि भी तुसीं $multi-billion के हथियार इजराइल तो खरीद रहे हो जी सारा सिस्टम अमरीका तो बाद दूसरा जिहड़ा इन्हां दा बन गया रूस दे नाल ਹੁਣ भी ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ आई उस तो एक दिन पहला खबर सी कि इजराइल नाल 77.7 करोड़ का समझौता भारत नूं देवेगा बराक 8 मिसाइलां और ये मिसाइलां जिहड़ियां ने इजराइली सरकार दी रखिया कंपनी ने बुधवार नूं कहा कि उसने भारतीय समुद्री फौज नूं पानी की सतह तो हवा विच मार करन वालियां लंबी दूरी दीयां बराक 8 मिसाइलां ते मिसाइल रखिया प्रणाली की सप्लाई लई भारत नाल 77.7 करोड़ रुपये नहीं डॉलर या ऑलमोस्ट $100 मिलियन जिहड़ा है उसका समझौते ते दस्तखत कीते ने और ये खबर इजराइल की जिहड़ी ग्लोब्स अखबार है उसने दिती है हुण जे तुसीं इन्ने बिलियन डॉलर दे उन्हां तो हथियार खरीद रहे हो ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ साडा इतिहास इस किस्म का और असी अपने जिहड़ा उन्हां दे अपने गुरु प्रति अपने सिद्धांत प्रति जिहड़ा किस कदर जिहड़ा सिरां दे मुੱਲ भी रखवा के असी सिक्खी केसन स्वासन नाल निभाई है और ये क्यों इजाजत नहीं है ऐसा की है उत्थे
ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ 30ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮਰਾਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਸਭ ਚਾਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾਫਰ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਚੀਤ ਸੰਭਾਲ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 4 ਜਾਂ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਭਰਮੀਲੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਬਾਤ ਬਤਉਆ ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਲੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀਲੇ ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀਲੇ ਰਹਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਬੇਦੀਲੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀਲੇ ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀਲੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਨਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਆਰਟ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਬਣਾਉਣ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਟ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀਅਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੀਦੀਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਭਰਮੀਲੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਬਾਤ ਬਤਾਊਆ ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਲੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਤੰਗ ਬਣਾਈ। ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ, ਗੁੱਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਗਈ, ਗੁੱਡੀ ਲਾਤੀ, ਗੁੱਡੀ ਕੱਟਤੀ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਾਓ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦਾ। ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਭਰਮੀਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਰਮੀਲੇ ਆ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਤ ਬਤਾਊਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਯਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡੋਰ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਡੋਰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਧੁਣਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡੋਰੀ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਉਦਕ ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤ ਸੋ ਗਾਗਰ ਰਾਖੀਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਵਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਉਦਕ, ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਉਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ,
ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਜਵਾਨ ਕੁਆਰੀਆਂ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ਪੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤ ਸੋ ਗਾਗਰ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਸੇ ਠੱਠੇ, ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਸਾ ਠਾਠਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ 10 ਜਾਂ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾੜੀਏ ਲੈ, 5 ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤ ਸੋ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਏ ਲੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਉਹਦੇ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੋਂ ਗਊਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਔਰ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5 ਕੋਹ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੀਲ ਤੋਂ ਕੋਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5 ਕੋਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਗਰ 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 ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬਛੜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 5 ਕੋਹ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਜਾਂ ਬਛੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਣੋ ਤਿਲੋਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਣੋ ਤਿਲੋਚਨ, ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੌੜੀਅਲੇ, ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਾਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੁੱਧੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀਏ ਲੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀਏ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाम। जी राठ साहब बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।